अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यारां दा ते बेलियां दा ते लगदियां दा की हाल है। मैनू पक्का यकीन है कि मेरे यार ते बेली ठीक हो सन। ते अज मैं ना अपने बेलियां नू एक गल सुनैनी है। गल इंज है कि एक बंदा होंदा है ते ਉਹ ना किधरे ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ, ਉਹਦੀ ਧਮਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰਾ ਉਸ ਹੀਰੇ ਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ कीमत नहीं दे सकता। ते अगर तू इनू वेचना ही है ना तो बादशाह को चला जा। तो ये जिहड़ा अपने मुल्क का बादशाह है ना वो इनू खरीद सकता है। वो जिहड़ा बंदा है ना बादशाह की कचहरी के अंदर चला जाता है। तो जदों बादशाह को जाता है ना तो बादशाह नू वो हीरा विखाउंदा है। तो बादशाह नू हीरा आ जाता है पसंद। लेकिन उन्होंने पता होंदा है भी ये मैं भी वो इतना कीमती होंदा है कि वो आंदा है कि मैं सारी अपनी बादशाही भी देवां ना ते इनू खरीद नहीं सकता। बड़ा हीरा कीमती होंदा है। तो जदों बादशाह का दिल आ जाता है ना तो वजीरां नू इकट्ठा करके आंदा है कि ये हीरे की कीमत कोई नहीं, लेकिन इनू खरीदना भी है। ऐसा कोई बहाना तलाश करो कि ये जिहड़ा हीरा है ना इनू मैं लाजमी खरीदना है। तो एक वजीर जिहड़ा बादशाह नू आंदा है, बादशाह सलामत बेफिक्र हो जा, ये हीरा आप खरीद लेने हैं। वो जनाब जिहड़ा वजीर है ना उस बंदे नू बुलाइंदा है ते बुला के उन्होंने आंदा है कि सुबह तू आ जाना है, ये हीरा सानू दित्ती दा सुबह तू आ जाना है। सुबह सांझरे तो रख के सुबह सुबह सवखते सवखते तो रख के शाम सूरज गरूब होवन तक तेरे को टाइम होना है। जिन्नियां तेरियां दिल चावे, जेड़ी जेड़ी चीज़ तेरे दिल चावे वो तू इस महल के अंदरों ले जा सकना है। तो जदों वो वजीर इतनी गल करता है ना तो वो जिंदा बंदे नू जिन्नू हीरा मिलता है वो बड़ा खुश होंदा, चला जाता है। अगले दिन आउंदा है तो हुण वजीर काम की करता है कि वो जिहड़ा महल होंदा है ना उनके जितने भी दरवाजे होंदे ने सारे खोल दिते जाते हैं। तो वो बंदा एक दरवाजे तो दाखल होंदा है। तो जदों दाखल होंदा है ना तो की वेखदा है कि बड़े खूबसूरत सूट, बड़िया खूबसूरत जुत्तियां, बड़े मतलब है कि हार सिंगार वाली चीज़ां पईयां होंदियां ने। ते वो वेखदा है बादशाही, वो बादशाह दे बड़े बेहतरीन सूट उस तक कदी पाए नहीं होंदे। वो वेखदा है आए ठीक है, आए ठीक है। मुख्तसर वेखद्या विखांद्या ना टाइम काफ़ी गुजर जाता है तो उन्होंने एक सूट जिहड़ा है ना पसंद आ जाता है। वो सूट पा लैंदा है। जदों सूट पा लैंदा है ना तो फिर अगे एक दरवाज़ा आंदा है, उनके अंदर दाखल होंदा है ना तो की वेखदा है कि बड़े ना खाने लगे हुए ने, बड़ियां हर किस्म के खाने लगे हुए ने। तो वो जनाब ना आंदा है कि भुख भी बड़ी लगी हुई, नाश्ता भी नहीं किया जा, क्यों नाली बड़ा टाइम है खाना खा लवां। तो खाना जनाब वो बह जाता है थोड़ियां थोड़ियां, थोड़ा थोड़ा खाना हर डिश चो चखदा चखदा वो पेट भर के खा लेंदा है। तो जदों बंदा पेट भर के खाना खा लवे ना उस टाइम भी हो जाता है तकरीबन 11 तो 12 का हो जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है। तो जदों बंदा पेट भर के खाना खा लेंदा है तो फिर हुंदा की बंदे नूं बस नींद ही बकाया रहिंदी है। तो वो जाता है अगले कमरे च। तो जदों अगले कमरे जाता है तो की वेखदा है कि बड़ी सेज सजी हुई है फुल्लां दे नाल, बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत। तो उनका दिल करता है कि बादशाह की सेज है, हाली बड़ा टाइम है, क्यों ना इस सेज ते जट साए लवां,
ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਹ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਜ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿਰਸ ਤੇ ਬੜੀ ਹਵਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਵਕਤ, ਫਿਰ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।